ಇಲ್ಲಿ ತಿಕಾ ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ತಿಕಾ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮುಟ್ಟರೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಾಡಿ ಮುಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಡ್ರ ಕೆಲಸ, ಹೆಂಡ್ರ ಬಾಡಿ ಬಿಡು, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಅದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗಿರ್ಲಿ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳಾಗಿರ್ಲಿ ಬಾಡಿನ ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಟಚ್ ಇದು ಬಾಡಿನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೆ ನಾನು ಬಾಡಿ ಮುಟ್ಟಕ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬಾಡಿ ಮುಟ್ಟದೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ದ. Hello. Departure process, sir. Show me your ID card. Show me your ID card. You apologize, will go. Apologize. Madam, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. ಅವನ ಹೆಸರೇನು? ಅವನ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್. ಹೌದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಸ್ಟಾಫ್. ವೈ ಆರ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗಲೂ ಗಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಈಗಲೂ ಗಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್. Show me your ID card. Show me your ID card. Sir, I want your ID. Show me your ID card. Yes, you complain. Why you not showing ID card? Why you not showing ID card? I'm not going. Show me your ID card. 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 Hello. Show me your ID card. Hello. Don't ask question. Please get out. Just don't ask question. I want evidence. Then why are you asking here? I want evidence. I have to go to court. First, let me. You don't have any right to ask us. And this is a public place. We can record it. That is what I'm telling her. You also take record video. You give me a note. You give me in writing. You give me in writing. You give me in writing. So first you listen to me. What exactly happened? You tell me that first. So flight was delayed for almost 1 hour. My question is, your authorities didn't have even a minimum courtesy to explain why was the flight delayed, and what was your pilot doing? What was his job? Boarding also is facing lot of problem. Listen, see, Microsoft, I will kill the Microsoft. We don't want all this shit to come into our business. Microsoft is having a problem with and servers is down. If servers down, you should have a backup. And whose problem it is? It is a problem of DGCA. It is not my problem. If DGCA is fucking all the money, they are charging. I paid 32,000. Machine also is not working proper. You know that. Even this server, the scanner is not working. From the moment I entered the airport till here, we are having tension. That lady fainted. We don't even have one more doctor. Like we had a neighbor. She went and I don't know what she did. There's no normal thing. We are paying 33,000 rupees. Please side, come side. You come side, sir. I'm taking video. You have some problem? You have problem? Complain. I told her. Flight was delayed 1 hour. From the moment we took the flight, it was total tension. There was no scanner. There were in Delhi terminal. There was no airport. No staff. Where were they? No assistance. No assistance. We were begging. Computer is not working properly. What do you want from us? What? We don't want anything. We told, why is this? After paying 33,000 rupees, why should our BP go high? She fainted. There is no onboard doctor. The lakhs together, your airline is correct. Why can't you put a doctor on board? क्यों नहीं लगाते? So there is no provision. There is no. We'll make a provision. We will make a provision. Please, you can. I will get a direction from Supreme Court to the DGCA. Not for you. Not for you. Don't ask question. Please get out. Just don't ask question. I want evidence. Then why are you asking here? I want evidence. I have to go to court. To ask us. So first, let me. You don't have any right to ask us. And this is a public place. We can record it. That is what I'm telling her. You also take record video. You give me a note. You give me in writing. You give me in writing. You give me in writing. So first you listen to me. What exactly happened? You tell me that first. So flight was delayed for almost 1 hour. My question is, your authorities didn't have even a minimum courtesy to explain why was the flight delayed, and what was your pilot doing? What was his job? Boarding also is facing lot of problem. Listen, see, Microsoft, I will kill the Microsoft. We don't want all this shit to come into our business. Microsoft is having a problem with and servers is down. If servers down, you should have a backup. And whose problem it is? It is a problem of DGCA. It is not my problem. If DGCA is fucking all the money, they are charging. I paid 32,000. Machine also is not working proper. You know that. Even this server, the scanner is not working. From the moment I entered the airport till here, we are having tension. That lady fainted. We don't even have one more doctor. Like we had a neighbor. She went and I don't know what she did. There is no normal thing. We are paying
We are paying 33,000 rupees. Please side, come side. That is why I You come side, sir. I'm taking video. You have some problem? You have problem? Complain. I told her. Flight was delayed 1 hour. From the moment we took the flight, it was total tension. There was no scanner. There were in Delhi terminal. There was no airport. Staff. Why were they? Where were they? No assistance. No assistance. We were begging. Computer is not working properly. What do you want from us? What? We don't want anything. We told, why is this? After paying 33,000 rupees, why should our BB go high? She fainted. There is no onboard doctor. The lakhs together, your airlines correct. Why can't you put a doctor on board? क्यों नहीं लगाते? Sir, there is no provision. There is no. We'll make a provision. We will make a provision. Please, you can. I will get a direction from Supreme Court to the DGCA. Not for you. Not for you. ಎಲ್ಲೋ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ ಬಾಣ ಇದು ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಡೆಲ್ಲಿದು ಫ್ಲೈಟ್ ಇಳಿದ್ವಿ. ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಇಲ್ಲೇ ಅವನೇ ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಇಲ್ಲೇ ಅವನೇ ನಾನು ಪುಟ್ಟರಾಜು ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಮ BMTC KSRTC ನಮ್ಮ BMTC ಓಲ್ವಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿ. ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸುಗಳು ನಾವೇ ಓಡಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ? ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೇಲಿ BMW ಐತೆ, BMW ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಓಡಾಡುವಂಥ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಏನೋ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ದಂತೂ ದೊಡ್ಡ ರಾಮಪ್ರಾಮಣ್ಯ ಆಯ್ತು. ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಕಾರಣ ಹೇಗೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹತ್ತದ ಫ್ಲೈಟು 5:45 ಬಿಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, 6:15 ಬಿಡ್ತು. 6:15 ಬಿಟ್ಟು 1 hour ಡಿಲೇ. ಆಸ್ ಪರ್ DGCA ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಲೇ ಆದ್ರೆ ನಾಷ್ಟಾ ಕೊಡಬೇಕು, ಟೀ ಕೊಡಬೇಕು, ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾಷ್ಟನೂ ಕೊಡಿಲ್ಲ, ಟೀನೂ ಕೊಡಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್, ನಮ್ಮ IT ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಇವರು ಆಸ್ ಪರ್ DGCA ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಊಟ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಟೀ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ DGCA ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸಾರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ. ನಮ್ಗೆ ಸಾರಿ ಬೇಡ, ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ಸ್ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫ್ರೀ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಟೀ ಅಂತ. ಅವರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತು. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ 1 hour ಡಿಲೇ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೀಟ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ 16B ಅವರು ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಆಯಮ್ಮನು ಫೇಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಶಿ ಬಿಕೇಮ್ ಫೇಂಟ್. ಸರ್ ನಮ್ದೇ ಸರ್. ಫೇಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಕಂಡಕ್ಟ್ರು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾಫಿಯಾ ಏನಿದೆ, ವಿ ಪೇಡ್ 33,000 33,000 ಕೊಟ್ಟು 33,000 ಎಷ್ಟು 33,000 ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 33,000. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹವಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಹವಾಯಿ ಜಹಾಜನ್ನ ಹತ್ತಬೇಕಂತ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ರು, BJP ಹೇಳ್ತು. ಹವಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಿದ್ದವನು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹವಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಿದ್ದವನನ್ನ ಇವತ್ತು ಹತ್ತಂಗೆ ರೇಟ್ ಮಡಗಿಲ್ಲ. ಫ್ಲೈಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಗಗನಕ್ಕೆ ಏರ್ಸ್ ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಲೂಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ನೀರು 20 ರೂಪಾಯಿ ಹೊರಗಡೆ. ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ನೀರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ. ನಾನೆಂದೆ ಈ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಏಕ್ ನೇಷನ್ ಏಕ್ ರಾಷನ್ ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ನೇಷನ್ ಒಂದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದೇ ರೇಷನ್. ಏಕ್ ನೇಷನ್ ಏಕ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನೆ. ಈ ಅಪ್ಪ ಅಂತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೆ. ರೇಟ್ ಯಾಕೆ ಒಂದಿಲ್ಲ? ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ನೀರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕೆ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ
ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್ 250 rupees. ಜಾಗೋ ಗ್ರಾಹಕ್ ಜಾಗೋ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಲ್ಲ ಲೂಟೋ ಅಲ್ಲ, ಪುಟ್ರಾಜು ಹೇಳ್ತವನೆ ಜಾಗೋ ಗ್ರಾಹಕ್ ಜಾಗೋ. ಮೋದಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಲೂಟೋ ಗ್ರಾಹಕ್ ಲೂಟೋ. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾವುದು ಒಂದೇ ರೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಒಂದು ನೇಷನ್ ಒಂದ್ ರೇಷನ್ ಅಂತೆ ಬಡವರಿಗೆ, ಒಂದು ನೇಷನ್ ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೆ. ಹಂಗಾರೆ ಒಂದು ನೇಷನ್ ಒಂದ್ ರೇಟ್ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ? ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋ ರೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಪಪ್ಸು 200 ರೂಪಾಯಿ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ 32,000 ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಪಪ್ಸ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹವಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇವರೆಲ್ಲ ಪುಂಗಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಂತ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಹ ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ರೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಫ್ಲೈಟು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ 26 ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 18,000 ಇರುತ್ತೆ, 11 ಗಂಟೆಗೆ 22,000 ಇರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ 32,000. ಅಲ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ, ನಾವು ಚೆಕ್ ಇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಗಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಿಷನರಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಅಂತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸರ್ವರ್ ಕೂಡ ನೆಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸರ್ವರೇ ಡೌನ್ ಅಂತೆ. ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಗುಜರಾತಿಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಲೂಟಿ ಲೂಟಿ ಲೂಟಿ. ಇದು ಅದ್ಯಾವ್ದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೆಸರೇನು, ಇವನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಪತಾಂಜಲಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ರೇಟುನು ಕೂಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಇಂಡಿಗೋನು 2-3 ಏರ್ಲೈನ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಏರ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಪಪ್ಸು 200 ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಪಪ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ, ಒಂದು ಟೀ 150 ರೂಪಾಯಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ 200 ರೂಪಾಯಿ, 300 ರೂಪಾಯಿ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್ 250 ರೂಪೀಸ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್ 250 ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒನ್ ರೇಷನ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಅಂತೆ. ಹಂಗಂದ್ಮೇಲೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ? ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಅದಾನಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಅದಾನಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬಾಡಿಗೆನ ಗಗನಕ್ಕೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಾಡಿಗೆ 10,000, 1 ಲಕ್ಷ ಇರೋ ಕಡೆ 10 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಪಫ್ನ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಲೇಬೇಕು. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಅದಾನಿನ ಬದುಕೋಸ್ಕರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂತ ಲೂಟಿಕೋರ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, IT ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ IT ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗೋರು, ಇಂಥವ್ರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಡಿಲೇ ಆಗತ್ತೆ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡೆಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ವರ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಮುಖ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ. ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಲ್ಲ, ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಟಿಕೆಟ್ ನ ಸ್ಕ್ಯಾನರು ಆ ಗಾಜೆಲ್ಲ ಗೀಚೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇಟ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವನು DGC ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಮಗಂತೆ. ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಬಾಡಿನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಾಡಿ ಯಾಕೆ ಮುಟ್ಬೇಕು? ಅವನ್ ಯಾವನ CSF ಬಾಡಿನ ಮುಟ್ಟಕ್ ಹೋದ. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ನಾನು ಹೆಂಡ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಾಡಿ ಮುಟ್ಟಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತಂದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಗಂಡನ್ ಬಾಡಿ ಮುಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಡ್ರ ಕೆಲಸ, ಹೆಂಡ್ರ ಬಾಡಿ ಬಿಡು, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ CSF ಅವರು. ನಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಮ್ ಬಾಡಿನ ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟವನ್ ಯಾವನೋ? ಅದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗಿರ್ಲಿ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳಾಗಿರ್ಲಿ, ಬಾಡಿನ ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನಿದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು.
ಬಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ CSF ಅವರು? ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ ಬೇಕೂಫ ಯಾರು? ಬಾಡಿನ ಟಚ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ಬಾಡಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಾಡಿ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನು. ಐ ಡಿಂಟ್ ಅಲೋ ಇವನು ಇದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಇದು ಬಾಡಿನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಬಾಡಿ ಮುಟ್ಟಕ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಬಾಡಿ ಮುಟ್ಟದೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮಾಡ್ದ, ಆಯ್ತು. ನಾನೇನು ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಗನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಗನ್ ಇಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೋದಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೋದಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಿಕಾ ಮುಟ್ಟೋದಂತೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ತಿಕಾ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಮುಟ್ಟರೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಏರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. 30,000 40,000 ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಗುಲಾಮರ್ ತರ ಬರ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲ್ಲ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಲ್ ಎ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಯಾವ್ದು ಇಂಡಿಗೋ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕ್ಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫೈಲ್ ಎ ಪಿಟಿಷನ್. Already lodged the complaint against Indigo Airlines. ಒಂದಂತೂ ನಿಜ, ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ, ಈ ಶಿಪ್ ಪೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಅದಾನಿ ಕೊಟ್ಟು ಇವರು ಗುಜರಾತಿಗಳು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಲೂಟಿಕೋರ್ರು. ದುಡ್ಡು ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಗುಜರಾತಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬರೀ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್. ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ತಿನ್ಬೇಕು? ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಡಗಿಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತಾಂಜಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ರೇಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಪತಾಂಜಲಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗನ? ಇವನು ಪತಾಂಜಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗನ? DGCA ನಂಬರ್ 1 ಲೂಟಿಕೋರ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವನಿದ. ನೋಡಿ ಬ್ರದರ್, ನಾನು ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವನೋ ಮೋದಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತವನಲ್ಲ, ಲೂಟಿ ಮಾಡಕ್ ಕೂತಿದ್ದಾನ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹವಾಯಿ ಚಪ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂತ ಮೋದಿ ಅವರು ಹವಾಯಿ ಜೈಸ್ಬಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಕೂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ದುರ್ನಾತ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ, ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಓನರ್ಗಳು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಲೂಟಿ. ಏನೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಾಯ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಲೈವ್ ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ 26 ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ 26 ರೇಟು? ಯಾಕೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ? 1 ನೇಷನ್ 1 ರಾಷನ್, 1 ನೇಷನ್ 1 ಎಲೆಕ್ಷನ್, 1 ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದೇ ರೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ರೇಟ್ಗಳು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ರೇಟ್ ಏರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕೆ 35,000. ಯಾರ ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ? ಏನು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಚಾಲಕರು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಪಾಪ. ನೋಡಿ, ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಸ್. ಓಕೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ನಾವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಪುಟ್ಟರಾಜು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡೋಣ ಅಂತ. ಹೆಂಗಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪುಟ್ಟರಾಜು? ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೌದ್ರಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಬೇಕು. ಬಳಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, 100% ಬಳಸ್ಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. MLAಗಳು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ MLAಗಳೆಲ್ಲ BMTC ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೇನೆ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತೆ MLA ಜಮೀರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾರ್ ಇದೆಯಂತೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಓಲೋ ಬಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ತೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ CM ನೀವೆಲ್ಲ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಿ. ಆ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಹಾಯ್. ನಮಸ್ಕಾರ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು MLA ಗಳು ಯಾವತ್ತು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಆವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು BMW ಕಾರು ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರುಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು MLA ಗಳು ಜಮೀರ್ ನೀನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ ಇದೆಯಂತೆ ಏನೋ ದುಬೈಲಿ, ನಿಜನಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋರೆ ಜಮೀರು ಅಂತ. ಏನ್ ಗುರು ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಹುಷಾರು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದೇ ಇದೆ. ನಾವ್ ವಿಚಾರ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ BMTC ಬಸ್. ನೋಡಿ ನಮ್ ಚಾಲಕರು ಪಾಪ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಜೊತೆ ನಾವ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, CMಗಳು, MLA ಗಳು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಟ ಓಡಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ ಹಿಂದೆ ರೋಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ just traveling in ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇಡ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವ್ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್, ಟು ದ ಪೀಪಲ್, ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಬರೀ ಸಂವಿಧಾನದ ಪದಗಳು ಸಂವಿಧಾನ ಹೊಡೆದು ಸಾಲದು, ಅದು ಆಚರಣೆಗೂ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ MLA ಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆಲ್ಲ ಇನೋವಾಗಳು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ಗೆ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಲಿ ಒಂದ್ 100 ಕಾರ್ ಬಿಸಾಕಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಡಾಡ್ಲಿ. ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಯಿಂದ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಯಾವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಕ್ಸುರಿನ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ತರ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಬಸ್ ಹಾಕಿ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತರಬೇಕು. ತರಲಾಗುತ್ತೋ. ನಾನ್ CM ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ CM ಸಹ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬರ್ಲಿ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಲೈವ್ ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಓಲೋ ಬಸ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಲೂಟಿ ಕೇಂದ್ರ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಲೂಟಿ ಕೇಂದ್ರ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಲೂಟಿ ಕೇಂದ್ರ. ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಲೂಟಿ ಕೇಂದ್ರ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹೆಂಗ ಇದೊಂದು ಕಟ್ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು VIP ಆಗಬೇಕು. VIPಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರಿಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಬಸ್. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅಂತವನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು MLAಗಳಾಗಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು MPಗಳಾಗಬೇಕು. CV ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಟ್ಟರಾಜು ನಿಲ್ಸನ ಅಂತ ಯಾರಲ್ಲಿ MLA ರಘುನ ಸೋಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಟ್ಟರಾಜನ್ MLA ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರಾದ್ರೂ CV ರಾಮನಗರದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟ್ಟರಾಜನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೆಲ್ಸಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇದು ರೈಟ್ ನ್ಯೂಸ್.